ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਉਣ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 9 मार्च 2018 26 फग्गन नानकशाही संमत 500 आना ज़्यादा दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं हमेशा की तरह अपने दर्शकों ते श्रोतियां नूं दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 नूं देखना चाहते हो तां तुसीं देख सकदे हो स्पैक्ट्रम केबल, RCN केबल, Bell 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक ग्लोबल सिपिंग दी ऐप राहीं, TV 84 दी ऐप राहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV 84 नूं देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसीं प्रोग्राम सच्चो सच नाल जां TV 84 नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तां इस नूं वध तो वध लाइक करो ते शेयर करो। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम दे शुरू विच असीं अपने दर्शकां नाल सांझ पानी चाहांगे कि जिहड़ा आपां कल दा सैगमेंट कीता सी वुमेन एंड जो इंटरनेशनल वुमेनस डे सी उस उपर काफ़ी साढ़े व्यूज़ आए ने, साढ़े दर्शकों ने इसनूं काफ़ी सराहया है। इसते व्यूज़ ने 15K, कमेंट्स ने 50 एंड शेयर्स ने 186। जिहड़ा सैकेंड वाला सैगमेंट सी उस उपर जो अदीला नूरीन जी दा जो सी आर्टिकल सी जो तुसीं साढ़े दर्शकों नाल सांझा कीता सी उस उपर भी सानूं काफ़ी साढ़े दर्शकों दा hungaरा मिलिया। उस उपर व्यूज़ ने 5.1K, कमेंट्स ने 108, शेयर्स ने 198। असीं सारिਆਂ ਦਾ कलैक्टली अपने दर्शकों का ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। डॉक्टर साहब जिस तरह कि असीं इस हफ्ते का एंड वाला प्रोग्राम करन जा रहे हैं, असीं चाहांगे कि जो अज का अहम इशू है उस उपर अपने तुसीं विचार दिओ। देखो उस दे नाल ही असीं वकार कौरवी जी, अदीला नौरीन जी, क्योंकि ज्यों ही असीं सैगमेंट कीता और उन्होंने लिंक देखा, उन्होंने बड़ी वार्म ईमेल लिखी जी और असीं उन्होंने शुक्रगुजार हैं कि वो जिथे एक जर्नलिस्ट के नाते बहादुर आवाज़ ने उन्होंने कलम ऑब्जैक्टिव तरीके नाल इस सारे नूं देखदी है जी। उत्थे वो जदों असीं देखते हैं भी उन्होंने अपने मुल्क च भी, मैं उन्होंने आर्टिकल के थल्ले बहुत सारे कामेंट देख रहा सी कि वो कोई बहुते पॉजिटिव नहीं होंदे, क्योंकि जदों तुसीं उन्हां दे आले दुआले च भी जिस किस्म का प्रचार इंडियन मीडिया का है दोनों पासे वो प्रभाव कबूलते हैं। सो ये सौखा नहीं हुंदा किसी भी जर्नलिस्ट लई जां राइटर लई उस लाइन नूं लैना जिहड़ी अदरवाइज मेन स्ट्रीम दी ना होए। सो असीं उन्हां दे बहुत धन्नवादी हां। एक गल मैं होर मैंशन करदे हां, जिहड़ा पिछले दिनां च वर्ल्ड सिख कन्वेंशन पिछले वीकेंड नूं लैके और कुछ स्कॉलर जिन्होंने उहदे च पार्टिसिपेट किया उन्होंने नाल इंटरव्यूज़ नूं लैके कुछ ना पक्की कामेंट जिहड़े ने वो TV 84 दे साडे डिफरेंट सैगमेंट्स ते आए ने जी। देखो असीं ये गल स्पष्ट कर दईए, जदों 2012 दसंबर दे विच असीं TV 84 दी शुरुआत कीती, दो मुद्दों ते बड़ी स्पष्टता सी कि असीं सिख रहत मर्यादा जिहड़ी पंथ ने 20-25 साल आपसी डिस्कशन डिबेट तो बाद परवानी उस दे मुताबिक ही धार्मिक जिहड़े सवाल ने उन्होंने लवांगे। हालांकि ये नहीं है कि उस दे विच अगों सुधार नहीं हो सकता, पर साडा हमेशा ये बिलीफ है कि जदों पंथ दे कोल अपना इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क खालिस्तान होएगा, साडे विद्वान स्कॉलर महापुरख टकसालां जथे और कोई भी होर सबूत जिहड़े इस पीरीयड च ने वो उन्होंने विचार करके जो उस दे विच कोई सुधाई दी लोड़ है तो वो कर सकणगे। पर अजे इस दे नाल कोई भी जिहड़ी है छेड़छाड़ जिहड़ी है वो नहीं होनी चाहिए। सो ज़ाहिर है कि उस च अमृत दीआं बाणियां सिक्खी रौह रीत जिवें भी डिस्क्राइब कीती है असीं उस नूं इन बिन मनदे हैं और मैं अपनी जिंदगी च भी उस दे मुताबिक ही अपने आप नूं जिहड़ा है वो ढालिया होया जी। हुण जे कोई इंडिविजुअल कोई होर तरह का ख्याल, एक गल असीं इस गल नूं यकीनी बनाउंदे हैं कि TV 84 ते भी जदों किसी नूं इंटरव्यू कीता जांदा है कि कोई भी विवादत मुद्दा जिहड़ा है उस दे उत्ते गल नहीं कीती जाएगी।
ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਨੇ ਕੁ ਵਿਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਮ-ਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਫਲਾ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਕਸਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੜਕਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਐਟਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ TV 84 ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ TRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 5-5 6-6 8-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਰੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬਿਟ ਕੋਕੂਨ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਥਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਵਰਸਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਉਤਰਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਤਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲ ਨਾਗਨ ਔਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਰਨਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਆਊਟਰੀਚ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਸਟਨਿੰਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਰੋ ਓਵਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੈਰਰਿਸਟ, Jaspal Atwal visited India on earlier occasions since January 2017, the Foreign Ministry said. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਂਟੂਰੇਜ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 2006 ਤੇ ਬੇਸਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਜ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ I cannot immediately say how that happened. 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। There are different ways of people coming into India, whether you are an Indian national or overseas citizen of India, card holder. We are ascertaining details from our mission, Mr. Ravish Kumar had told reporters on February 22nd. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ all procedures were followed in giving him visa, said Ravish Kumar. कि जी ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The foreign ministry spokesman adding that Jaswal Atwal had travelled to India before on earlier occasions since January 2017 ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਿਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ has a conscious policy of outreach to the Indian diaspora, including misguided elements who in the past may have harbored anti-India sentiments which they have since renounced. There are well-established procedures for grant of visa to foreign travelers which have been followed in this case as well. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸਟੂਜ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਏ ਚ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈਗਾ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।